సిల్వర్ జూబ్లీ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులు కొందరు, ఔత్సాహికులు కొందరు కన్న తల్లి వంటి కళాశాలకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పంతో అంకురార్పణ చేసిన ఈ సెమినార్ కార్యక్రమం వెనుక ఉన్నటువంటి కిషోర్ అన్న, రామ్సీ అన్న, అందరూ తమ్ముళ్ళు అన్నలకు కూడా నేను శిరస్సు వంచి నా నమస్సు మాంజలి తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నటువంటి చెల్లెళ్ళు, తమ్ముళ్ళు అందరికీ కూడా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీకు కూడా చీలరాము వందనాలు. నేను మాట్లాడడం ప్రారంభించే ముందు మనం ఒక 2 వీడియోస్ చూద్దాం. సో మనం చర్చించబోయే అంశాలలో ఆ వీడియోస్ మనకు అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాయి. ఐ రిక్వెస్ట్ కిషోర్ అన్న, ప్లీజ్ ప్లే. Each and every breath that you are taking, celebrate your life, live it. Don't die before your death. We all die. We live this one routine of a day for 75 years and we call it life. No, that's not life. If you're still thinking why you have been sent here, if you're still juggling with the concept of why you are here, you haven't lived yet. You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoil. There will be trials, but that will only make you stronger. Never give up. The real happiness doesn't lie in money or success or fame. I have this all, I never wanted this. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. Thank you so much, everyone. Thank you. Second one, play చేయండి. Okay. It's an overworked word, but there's no other way to describe Nick Vujicic. He really is inspiring. Nick was born without arms or legs, and when he tells the story of his birth, the shock, the confusion suffered by his parents, he'll have you in tears. Growing up wasn't all that much fun either. So how did this poor little Aussie kid do so well? Become school captain, go to uni, get a double degree, and set himself up in a really great job? That's the story we're about to tell. A message of hope that's helped teenagers all over the world cope with their problems. A message you'll never forget. You should jump in, mate. Nick Vujicic was born with no legs and no arms, I'm going out on a limb. What do you want? but he's sure got plenty of guts. This is scary right here, mate. This is where you gotta have guts. Or you're a bit crazy. 10. Nice, mate. Thank you very much. You're a generous judge. This 25-year-old Australian is climbing over every obstacle life puts in front of him, and he's doing it with style. You really can do anything, can't you? Well, there's no harm in believing so. Everybody's going through something. You know, we're all going through something, just my pain is a bit more visible than yours or somebody else.
when that clicked, it was like a light bulb when, you know, just flashed in my brain. I'm like, hey, now life I see as an opportunity. This circumstance, there's got to be something good. No arms, no legs. No worries, mate. So do you see yourself as a disabled person? I know I have no arms, no legs, but the definition of disability is something stopping you from being able to do something. In my life, there's hardly anything I've found that I can't do. Even that golf. I want to, even golf. I think we're getting a bit out of control here. Should I take over? No. There you go. Nick is an inspiration with a phenomenal passion for life that's intoxicating for everyone who meets him. Nice. Give me 5, man. I feel like I'm enjoying life and my life more than the average person out there. That I'm achieving more things than the average 25-year-old. It's great. I'm fulfilling my dreams, man. Those dreams brought Nick to America 18 months ago. In a short time, he's become a smash hit as a preacher and motivational speaker. Welcome, Nick Vujicic. The secret to his success here is his Aussie accent and the ability to laugh at his lot in life. Yeah, when you see me from the outside of a vehicle, you have no idea that I have no limbs. And we're at the traffic lights and this car comes up next to us and this girl is looking at me. So I look at her, she looks at me and I'm like, cool, let's have some fun here. I grab the seatbelt in my mouth and I loosen it like this. And then in the car seat, I just did this. And she was like, it was awesome. Humour underpins everything for you. Humour in your message. You know, if I start feeling sorry for myself, then I know that if I've got a sad face, oh, poor guy, you know. But if they see a guy, you know, who's able to joke about himself, you know, it's good to laugh once in a while, mate. It's a good relief. It's really, I mean, to be able to laugh at life, that's what I've found that I can now accomplish. There were many times I couldn't do that. Nick was born in Melbourne in 1982, the long-awaited first child of Boris and Dushka Vujicic. When I was born, the doctors held me low enough so she couldn't see me as soon as I was born, and she heard me cry. But obviously she saw a worried look in the doctor's face. He went pale. My dad looked over, and you know, his face colour changed as well. And my mum's like, "What? What's going on? What happened?" It's a question that's never been answered. Nick's birth confounded the doctors then and still does. So this was never detected on ultrasounds? Correct. Your mum medication while she was pregnant with you? No medication. Wasn't thalidomide. That was a decade before I was born. And so she knew all about that. She didn't even take Panadol or any painkillers while she had a headache, and not a touch of anything else that might harm her pregnancy. It took a while for your parents to accept their baby boy like you are. Yes. I mean, I couldn't imagine the shock, the grief, the natural feelings of guilt, anger, confusion. It sounds like a period of mourning almost for them. Oh, it was. When you were born. For about 4 months. It was hard. You know, when I was born, my mum didn't even get flowers from anybody. You know, you get a firstborn son, no one sent any flowers. Yeah. But despite his lack of limbs, Nick was a perfectly healthy baby, and with sheer will, he adapted to everyday life. It's that same perseverance and imagination that drives him today. That foot of yours is amazing. Isn't it? I mean, without it, I'm so thankful for this little thing. You know, one day I broke it. Really? I sprained it. I didn't break it, but I was playing soccer one day. I sprained my foot. I couldn't walk in it for 3 weeks. Talk about feeling disabled. And I suppose having that foot also at least gives you something I take for granted, is a sense of touch and feel. This is true.
It's true, because I think because I have less body surface, my skin is more sensitive than other people's. And yeah, it definitely gives me that sense of touch as well, for sure. It's quite funny, having half the blood volume in my body, everything hits me twice as hard as well. So if it's sugar, caffeine, or alcohol, it hits me twice as hard. So. Whiling away some time on the water gives Nick a sense of control and independence. You good? Very good. Very impressive. Look at that! That is perfect! Well done. That's all right, eh? Yep. Be able to drive a Manly ferry soon. It's something he's always craved. As a teenager, he was determined to do things his way to lighten the burden on his parents. These days, his life is so busy, he's had to employ a full-time carer to speed up the process. Yeah, that's good. Thank you very much. But he doesn't need anyone to help him with his emails. Do you pray for arms and legs? Every now and then I do. I do pray for arms and legs. I do have faith that God can, right now in front of us, just, come down with his light or whatever and bang, I have arms and legs. But the joy of having no limbs and being able to be used in such a unique way and powerful way for people, like, you can't give me any amount of money to even consider taking a magical pill to have arms and legs right now. I'm here tonight to tell you this, that no matter who you are, no matter what you are going through, that God knows it, he's with you, and he's going to pull you through. Nick's disability has become his drawcard. On the spiritual circuit, his ministry, Life Without Limbs, is now one of the biggest shows in town. So far, he's visited 14 countries and spoken to 2 million people. 6 years ago, you were speaking to 300 Year 10 students at a school in Brisbane. That's right. What's the biggest crowd you've spoken to today? Now 110,000 people. Yeah, that was in India. It was incredible. Talk about nervous. My palms were sweaty. It was just... Your palms were sweaty. But it was amazing. And how many people did you hug that night of the 110,000? We did it, because I know they would probably take me home and I couldn't say anything about it. But you love hugging, don't you? I love hugs, yeah. You can't shake hands. No, I think it's a waste of time. I love hugs. I mean, I think it's a great icebreaker as well, and it's my way of physically connecting with people. Can I give you a hug? Hugs first. The day I joined Nick at a Los Angeles church, I witnessed the impact he has. Give me a hug. Love you. What are the people in this very, very long queue wanting to tell you, and what are they saying? Sometimes they actually open up and tell me the deepest of secrets of just they feel comfortable around me, and to share just what their brokenness is in their life. And what do the kids say to you? Oh, they love the jokes. They touch my little foot down here, and we give high fives and give me some skin sort of thing. But the kids, I love the humor, and they just it's a wow thing as well. But I think a lot of teenagers are deeply touched. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? His appeal to teenagers caps a remarkable turnaround from his school years, a time where he was ridiculed and tormented and suicidal. There was one day I remember when I was 6 years old. I had a very, very hard day at school. And I just, hear their voices echoing in my mind, at night. And I got up out of my bed, I looked in the mirror and said, okay, Nick, I'm talking to myself. I'm saying, Nick, what do you have that is good, that no one can change, that no one can argue with? And I just wanted something, just give me something to hold on to. There's got to be something good about me. And I looked myself in my eyes and I said, hey, you got some good looking eyes. That you do. Thank you. So your eyes are your limbs in a way. When you look at evangelists, they talk like this, don't they? Do you use your eyes to talk? That's what they say about the eyes. The eyes are the windows to your soul. And when they see love resound in your eyes and they see that there's something different about you, not just your smile, but there's this joy in your eyes, this sparkle, this passion for living. It's contagious, and all of a sudden, people are jealous of a man without arms and legs, and that spins me out. When you first meet Nick, you can be forgiven for feeling a bit awkward. Jeez. How heavy are you? I don't know if this is good or bad. What? How heavy?
34. But it takes only a moment for him to embrace you and put you at ease. I love you, Peter. As for romance, well, he's dated a few girls, but at the moment, he's a single man. He hopes the future will bring marriage and more. I'll put him on the drive. Oh, thanks, mate. Kids one day? Absolutely. Yeah, medically, I can have kids. Well, I'm not going to be pregnant, but yeah. But yeah, I see kids definitely in my life. Yeah, I can't wait to be a father. What do you look forward to most if you can be a dad, or when you become a dad? We're going to be able to hug and play, you know, but I think it's just going to be a crazy day, me walking my daughter down the aisle. Yeah, that's going to be so precious. So take me as you find me, all my fears and failures. When he was born, it was considered a disaster. Shock for the doctors, confusion and grief for his parents. Everything I believe in. But what Nick Vujicic has achieved so far in his life is truly inspirational. His story touched me, and he hopes to tell it to many, many more. Thank you. I want to reach the world. I really do. As many as possible. And I'll do this till the day I die, mate. I know it. Really? Yep. Yes. You want to speak to millions and millions and millions? Yes. Well, I love how you dream big. Why not, mate? That's the message. If a man without arms and legs is dreaming big, why can't we? Why can't we all? స్టార్టప్ స్టోరీస్ ని మీకు అందిస్తున్నవారు OLook.in. గొప్ప గొప్ప సామ్రాజ్యాలన్నీ చిన్న చిన్న ఆలోచనల నుండే మొదలవుతాయి. ఈ రోజు మనం అటువంటి ఒక కథ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఒక్క చేతితో చైనా ఎకానమీ, ఇంటర్నెట్ ఇండస్ట్రీని మార్చేసిన ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఆయన కథ ఎంతో మందికి ఆదర్శం. ఈ రోజు ఆ వ్యక్తి ప్రపంచంలోని మోస్ట్ వాల్యూడ్ పర్సన్స్ లో ఒకరు. ఆయనే జాక్ మా. 1964 అక్టోబర్ 15న చైనాలోని హ్యాంగ్జౌ లో ఒక ట్రెడిషనల్ మ్యూజిషియన్ ఫ్యామిలీలో జన్మించాడు జాక్ మా. జాక్ తన అన్న చెల్లితో పాటు పెరిగాడు. తన బాల్యంలో కమ్యూనిజం ఎక్కువగా ఉండేది. అందువల్ల అక్కడి ప్రజలకి మిగతా ప్రపంచం గురించి పెద్దగా అవగాహన ఉండేది కాదు. బాల్యం నుండి కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలి అన్న ఉత్సాహం జాక్కి ఎక్కువగా ఉండేది. 1972 నుండి తన నగరం టూరిజం స్పాట్ గా మారడంతో దాన్ని ఆయన ఒక ఆపర్చునిటీగా మార్చుకున్నాడు. అక్కడికి వచ్చే టూరిస్టులకి గైడ్ గా మారి వారి దగ్గర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేవాడు జాక్. అంతేకాదు అక్కడికి వచ్చిన ఒక టూరిస్ట్ తో స్నేహం చేసి ఆ కరెస్పాండెన్స్ కంటిన్యూ చేశాడు. తన పెన్ ఫ్రెండ్ ఆయనకు జాక్ అనే పేరు పెట్టాడు. జాక్ చదువు అంత సులువుగా కొనసాగలేదు. తన ప్రైమరీ స్కూల్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో 2 సార్లు ఫెయిల్ అయిన జాక్ ఆ తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయ్యేలోపు మరో 3 సార్లు ఓటమిని చూశారు. ఇక్కడితో ఆయన ఫెయిలియర్స్ ఆగిపోయాయనుకుంటే పొరపాటే. హై స్కూల్ అయిపోయాక యూనివర్సిటీస్ లో అప్లై చేసిన ఆయన మరో 3 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదవాలి అన్నది ఆయన కల. కానీ ఆ కల కలగానే మిగిలిపోయింది. 10 సార్లు ఎంట్రన్స్ రాసిన జాక్ అన్ని సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు. 3వ అటెంప్ట్ లో తన సొంత ఊరులోని ఒక మామూలు యూనివర్సిటీలో చేరి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ సొంతం చేసుకున్నారు. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయిన తర్వాత 30 జాబ్లకు అప్లై చేసిన జాక్ కు అన్నింటిలోనూ ఓటమే కనిపించింది. పోలీస్ ఉద్యోగానికి కూడా ఆయన అప్లై చేశారు. అక్కడ కూడా ఆయన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత వచ్చిన ఫెయిలియర్స్ చూసిన జాక్ చిరాకుతో తన కెరీర్ ప్రారంభించాడు. 1990లో ఒక లోకల్ యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గా జాయిన్ అయ్యారు. అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత ఒక ట్రాన్స్లేషన్ సర్వీస్ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు. 1995లో మొదటిసారి ట్రాన్స్లేటర్ గా యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అడుగు పెట్టారు జాక్. అప్పుడే జాక్ మా ఇంటర్నెట్ గురించి తెలుసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్ బిజినెస్ కంపెనీలలో ఒకరు కూడా చైనా నుండి లేరు అన్న విషయం తెలుసుకున్న జాక్ షాక్ అయ్యారు. ఇంటర్నెట్ బిజినెస్ లో ఉన్న పొటెన్షియాలిటీని అర్థం చేసుకున్నారు జాక్. ఆ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు.
తన స్నేహితులతో కలిసి చైనా పేజ్ అనే కొత్త కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఒక సైట్ ని స్టార్ట్ చేశాడు. అదే రోజు తనతో పార్ట్నర్షిప్ అవ్వడానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి జాక్ కి మెయిల్స్ వచ్చాయి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కనెక్టివిటీకి ఉన్న శక్తి గురించి జాక్ కి తెలిసేలా చేసింది. ఇంటర్నెట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ ను ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో అర్థం చేసుకున్నాడు జాక్. కానీ ఫండింగ్స్ లేకపోవడం వల్ల తన బిజినెస్ ని మూసివేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఆపరేషన్ లో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ చేశాడు జాక్. అక్కడే ఆయన కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్ తో పరిచయాలు పెంచుకున్నారు. ఆ పరిచయాలు ఆయన బిజినెస్ వెంచర్ ని ఇంపాక్ట్ చేశాయి. అందులో ఒకరు యాహూ అధినేత జెర్రీ యాంగ్. 1999లో తన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి స్వస్తి చెప్పి తన సెకండ్ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు జాక్. తన భార్య మరో 16 మందితో కలిసి తమ ఇళ్లే ఆఫీసులుగా మార్చేసి ఆలీబాబాను స్టార్ట్ చేశారు. చైనా బేస్ గా స్మాల్ అండ్ మీడియం వెంచర్స్ కు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ని ఫెసిలిటేట్ చేయటమే డ్రీమ్ గా ఆలీబాబాను స్టార్ట్ చేశాడు జాక్. ఆలీబాబా స్టార్ట్ చేసిన మొదట్లో ది టెక్ హబ్ల ఫండ్స్ కోసం చాలా ట్రై చేశారు. తన బిజినెస్ మోడల్ ని చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేశారు. దానివల్ల లాభాలు రావని అన్నారు. కానీ జాక్ వదల్లేదు. తన ఎఫర్ట్స్ కంటిన్యూ చేశాడు. ఆ తర్వాత జాక్ ఫండ్స్ సంపాదించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. గోల్డెన్ సాక్స్, సాఫ్ట్ బ్యాంక్ల నుండి $25 మిలియన్ ఫండ్స్ అలీబాబాకు వచ్చేలా చేశాడు. 2000లో .com బబుల్ పూర్తయిన తర్వాత అలీబాబా చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసింది. అప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లో కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ అవడం వల్ల అలీబాబాకి సీరియస్ ఛాలెంజెస్ ఎదురయ్యాయి. అయినా కూడా జాక్ తన ఆపరేషన్స్ ని రీఆర్గనైజ్ చేశాడు. కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచెస్ ని క్లోజ్ చేసేసి అలీబాబా స్ట్రెంథనింగ్ పైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాడు. ఆ తర్వాత అలీబాబా సర్వీసెస్ ను ఎక్స్పాండ్ చేశాడు. అలీబాబా రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత యాహూ అధినేత జెర్రీ యాంగ్ సహకారంతో ఈబేను చైనా నుండి బయటికి పంపి తన సొంత మార్క్ ని నిలుపుకున్నాడు. 2005 అలీబాబాపై యాహూ $1 బిలియన్ ని ఇన్వెస్ట్ చేసింది. దానివల్ల అలీబాబాలో 40% స్టేక్ యాహూ సొంతమైంది. 2014లో లార్జెస్ట్ ఐపీఓ నమోదైన సమయంలో NYSE స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో అలీబాబాను 25 బిలియన్స్ కు చేర్చాడు జాక్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ కి సంబంధించిన ఈ కామర్స్ కంపెనీ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కంపెనీలలో ఒకటిగా 15 సంవత్సరాలను పూర్తి చేసుకుంది. అప్పటికే అలీబాబా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $200 బిలియన్ కు చేరింది. ఇంత సక్సెస్ సొంతం చేసుకున్నా కూడా ఇంకా సాధించాల్సింది చాలా ఉంది అనేవాడు జాక్. టెక్నాలజీ నుండి లాజిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీలను సొంతం చేసుకుంటూ అలీబాబాను మ్యాజిఫ్ కాంగ్లోమరేట్ గా మార్చాడు జాక్ అండ్ టీమ్. జాక్ మా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కి ప్రపంచంలో ఉన్న లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఆయన ఒకరు. టూరిస్టులకు గైడ్ గా పనిచేసిన ఒక పేద కుర్రాడు ఇంటర్నెట్ ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. విజయానికి మార్గాన్ని సూచించిన అతి తక్కువ మంది లీడర్స్ లో జాక్ మా కూడా ఒకరే. 40% షేర్ ను సొంతం చేసుకున్న యాహూ ప్రకారం అలీబాబా గ్రూప్ వర్త్ 2016 వరకు $200 బిలియన్ కి పైనే ఉంటుందట. ఇంటర్నేషనల్ ఈ కామర్స్ మార్కెట్ ను శాసించే స్థాయికి వచ్చింది. జాక్ మా అలీబాబా ఫ్యూచర్ లో ఇటువంటి ఎన్నో విజయాలు సొంతం చేసుకోవాలి అనే స్టార్టప్ స్టోరీస్ ఆశిస్తోంది. We wish all the very best. అన్నలారా, మీకు కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమానికి అంకురార్పణ చేసినందుకు చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు. మీకు తెలుసు, డిగో మారడోనా వేలాది మంది ప్రేక్షకుల జేజే కారుల మధ్య అద్భుతమైనటువంటి గోల్స్ చేసి చరిత్రను తిరగరాసి చరిత్రను సృష్టించుకొని చరిత్రలో తనకంటూ కొన్ని పేజీలను ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ డిగో మారడోనా. మీకు తెలుసు, లక్షలాది మంది ప్రేక్షకుల కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సెంచరీల మీద సెంచరీలు చేసి పరుగుల వరద సృష్టించినటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ గురించి మీకు తెలుసు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా
సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద ప్రేక్షకులను ముగ్ధులను చేసినటువంటి బాహుబలి రాజమౌళి మీకు తెలుసు. దేశ స్థాయి నాయకులందరూ అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ముక్త ఖండంతో తన ఇంటి ముందుకు వచ్చి నీవే మన దేశానికి అధ్యక్షుని కావాలని అనుకున్న అబ్దుల్ కలాం మనకు తెలుసు. వీళ్ళందరూ కూడా అత్యంత సామాన్యమైన స్థాయి నుంచి వచ్చి అనన్య సామాన్యమైన విజయాలు సాధించి చరిత్ర సృష్టించినటువంటి, చరిత్రలో తమకంటూ కొన్ని పేజీలను నిర్ణయం చేసుకున్నటువంటి మహానుభావుడు. మరి ఎటువంటి ఆర్థిక స్థితి లేకున్నా కూడా పూరి గుడిసెల నుంచి, పల్లెటూర్ల నుంచి ప్రపంచ స్థాయి ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి వీళ్ళ జీవితాలను మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మరి మనం చరిత్రను సృష్టించలేమా? సాధించలేమా? చెల్లెల్లారా, తమ్ముళ్ళారా, అది మనకు సాధ్యం కాదా? ఏమంటారు? తప్పకుండా సాధ్యం అవుతుంది. మనం కూడా చరిత్రను సృష్టించగలము, మనం కూడా విజయాలను సాధించగలము, మనం కూడా కాబట్టి ఇదే మంచి శుభముహూర్తము. మీరు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి, మంచి సంకల్పం తీసుకోండి. మీరు చరిత్రలో నిలిచిపోవాలనుకుంటున్నారా? అది నిర్ణయించే హక్కు మీకే ఉంటుంది, సంకల్పం తీసుకునే శక్తి మీకే ఉంటుంది. మనం కూడా విజయాలను సాధించి చరిత్ర సృష్టించే రోజు చాలా దగ్గరలో ఉంది. అందుకే తమ్ముళ్ళారా, పోదాం పై పైకి, పోదాం పై పైకి. మరో ప్రపంచం పిలిచింది, వినపడలేదా? మరో ప్రపంచపు జలపాతం పదం తొక్కుతూ, పదం పాడుతూ, హృదయాంతరాలను భర్జిస్తూ పోదాం పై పైకి. ఈ కళలు కొండలు మన గడ్డంకి మహాకవి నినదించిన ఆ వాక్యాలను స్ఫూర్తిని రగిలించుకున్నాం. ముందుకు పయనిస్తాం, దాన్ని జయిస్తాం. ఏమంటారు తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెల్లారా? ప్రపంచాన్ని జయిస్తాం కదా, చరిత్రను సృష్టిస్తాం కదా. కానీ మన ప్రగతికి ఎన్నో ఆటంకాలు, నాకు తెలుసు మన అభివృద్ధికి ఎన్నో ఆటంకాలు, సమస్యలు. ఒకవైపు అనారోగ్యం, ఇంకొకవైపు కరోనా నృత్యం. ఈ ఆటంకాల మధ్య, ఈ సమస్యల మధ్య సాధించడం ఎలా, చరిత్రను సృష్టించడం ఎలా? సాధ్యమేనా? తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెల్లారా, మన ప్రగతికి ఎన్నో ఆటంకాలు, నాకు తెలుసు మన ప్రగతికి ఎన్నో ఆటంకాలు. ఆర్థిక సమస్యలు, ఉండడానికి పూరి గుడిసెలు, ఒకవైపు అనారోగ్యం, మరోవైపు కరోనా కరాల నృత్యం. ఈ సమస్యల మధ్య మనము విజయాలను సాధించగలమా? ప్రపంచాన్ని గెలవగలమా? తమ్ముళ్ళారా, ఇది సాధ్యమేనా? చెల్లెల్లారా, ఇది సాధ్యమేనా? ఇది సాధ్యమే. మనం ప్రపంచాన్ని గెలవగలం, మనం విజయాలను సాధించగలం, చరిత్రను పునర్లిఖించగలం. అదెలా సాధ్యం? చరిత్రను సృష్టించిన కొంతమంది వ్యక్తుల జీవన గాథలను మనం ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాం. మీకందరికీ తెలుసు, చైనాలో హస్తాల మధ్య వస్తున్నాను ఎవరు కమ్యూనిస్టు చైనాలో ఒక పల్లెటూరిలో జన్మించినటువంటి జాక్ మా తను చదువు కొనసాగించడానికి కొరకు ఒక టూరిస్ట్ గైడ్ గా చేయవలసి వచ్చింది. ఒక టూరిస్ట్ గైడ్ గా పనిచేస్తూ సొంతంగా 4 కాసులను సంపాదిస్తూ తన ఇంజనీరింగ్ పట్టాను పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ స్టడీస్ కొరకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి ప్రయత్నిస్తే
12 సార్లు తిరస్కారం పొందాడు. నిరుత్సాహపడలేదు, నిస్పృహలోకి వెళ్ళిపోలేదు. తన శక్తి సామర్థ్యాల మీద విశ్వాసం ఉంచి కొంతమంది సన్నిహితులతో కలిపి అలీబాబా ఆన్లైన్ కామర్స్ పోర్టల్ను ప్రారంభించాడు. బిందువు బిందువు కలిసి నదులై ఏరులై సముద్రంలో కలిసినట్టుగా చిన్న కంపెనీని ఈరోజు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ర్యాంకులో ఉన్నటువంటి ఈ కామర్స్ సంస్థగా అభివృద్ధి చెందించడం జరిగింది. మరి చిరిగిపోయిన దుస్తులు వేసుకొని నిద్రలేని రాత్రులతో ఒక పూట తిని ఒక పూట తినకుండా ఈ విధంగా జాక్మా చరిత్ర సృష్టిస్తే, కమ్యూనిస్టు చైనాలో జాక్మా చరిత్ర సృష్టిస్తే ప్రజాస్వామ్య భారతంలో మనం సృష్టించలేమా? ఖచ్చితంగా మనం కూడా సంచలనాలను సృష్టించవచ్చు. మనకున్న ఆర్థిక సమస్యలు మనకు ఆటంకాలు కావు, మనకున్న ఆరోగ్య సమస్యలు మనకు ఆటంకాలు కావు. అది చరిత్రలో ఎన్నోసార్లు నిరూపితమైంది. మీకు తెలుసు, జేకే రౌలింగ్, ఇంగ్లాండ్లో జన్మించిన జేకే రౌలింగ్ తన బాల్యంలోనే తండ్రిని కోల్పోయింది. తను స్కూల్ విద్య అభ్యసిస్తున్నప్పుడు తన తల్లి మరణించింది. ఒక్కతే యువతి, అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఏమి చేయాలో పాలుపో ఈ పరిస్థితి, నిరాశ నిస్పృహ. కొంచెం ధైర్యం కూడగొట్టుకొని పోర్చుగీసుకు వెళ్ళిపోయింది. ఒక ఉపాధ్యాయురాలినిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. అక్కడ వివాహం చేసుకొని జెస్సికా అనే అమ్మాయికి జన్మనిచ్చింది. జెస్సికా జన్మించిన కొద్ది రోజులకే సంక్లిష్ట పరిస్థితుల వలన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చింది. తండ్రి లేడు, తల్లి లేదు, బంధువులు లేరు, భర్త లేడు. దేశం కాని దేశం, బీదరికం, నిరాశ నిస్పృహ. ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనేటువంటి భావాలు. తనకు తను మోటివేట్ చేసుకొని, తనకు తను విశ్వాసం కల్పించుకొని ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంది. నాలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు ఏమిటి? నేను మంచి నవలలు వ్రాయగలను, మంచి కథలను అల్లగలను. అది గ్రహించుకుంది. హ్యారీ పోటర్ సిరీస్ నవలలను రాసింది. ఆ నవలలను టైప్ చేయడానికి ఒక టైప్ రైటర్ కొనుక్కునే ఆర్థిక శక్తి లేదు, ఒక కంప్యూటర్ కొనుక్కునే ఆర్థిక శక్తి లేదు. మీకు తెలుసా, 20-30 కాపీలు ఆ నవలను స్వహస్తాలతో రాసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద పెద్ద పబ్లిషింగ్ కంపెనీలకు పంపించింది. అక్కడ తిరస్కారం. చివరికి లండన్లో ఒక చిన్న పబ్లిషర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఆ పబ్లిషర్ వాళ్ళ పాప ఆ పుస్తకానికి ఆకర్షితురాలై ఆనందించడం గమనించి గ్రహించుకున్నాడు, ఈ పుస్తకంలో ఏదో మాయ ఉంది, ఈ పుస్తకంలో ఏదో అద్భుతం ఉంది అని తను పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కసారి హ్యారీ పోటర్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగిన తర్వాత మిగిలినంతా చరిత్ర, మిగిలిందంతా సంచలనం. అదంతా మనకు తెలుసు. అది దానికి మనమే సాక్ష్యం. మరి తల్లి లేదని, మరి తండ్రి లేదని, మరి అనారోగ్యం ఉందని, బీదరికం ఉందని ఒక మహిళ నిరాశ నిస్పృహలో కొట్టుకొని పోయి ఉంటే ఈ చరిత్రలోని కొన్ని పేజీలు ఖాళీగా ఉండేవి. కానీ అన్ని క్లిష్ట సమస్యలను ఎదుర్కొని కూడా టైప్ రైటర్ కూడా లేనటువంటి సమయంలో ఎన్నో కాపీలు రాసి ఈరోజు సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువు అయింది జేకే రౌలింగ్. మరి జేకే రౌలింగ్ ఏ ఆర్థికము ఏమీ లేనటువంటి జేకే రౌలింగ్ విజయాలను సాధించినప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ అవకాశాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వనరులు ఉన్న మనం విజయాలను సాధించలేమా? మనలోని అభిరుచులకు మనం పదును పెట్టలేమా? మనలోని సంకల్పాన్ని మనం నిజం చేయలేమా? ఖచ్చితంగా నిజం చేయగలం. అది మనతోని సాధ్యం. యువత మనం మేలుకోవాలి, మనలోని అభిరుచులను పదును పెట్టాలి, మనం ముందుకు పయనించాలి. మిస్టర్ నిక్ విజిచిక్, ఆస్ట్రేలియన్. అతను ఒక కోటిలో ఒక్క మందికి వచ్చే ఒక డిజార్డర్ ఉంటుంది,
అది దురదృష్టవశాత్తు మిస్టర్ నిక్కు ఉంది. పుట్టుకతోని ఆ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళకు 2 కాళ్ళు 2 చేతులు ఉండవు. 2 కాళ్ళు 2 చేతులు లేకుండా జన్మించినటువంటి నిక్ తల్లిదండ్రులు చలించిపోయారు, నిరాశలోకి మునిగిపోయారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు జీసస్ క్రైస్ట్ ఏదో ఒక కారణంతోనే మా బాబుకి ఇటువంటి జన్మనిచ్చాడు అని నిరాశ నుంచి ఆశను పెంపొందించుకొని అతన్ని పెంచి పెద్ద స్కూల్ వెళ్తున్నప్పుడు ఎంతో మంది అవహేళన చేసేవాళ్ళు కాళ్ళు లేని చేతులు లేని నిక్కును. మిస్టర్ నిక్ 2 కాళ్ళు 2 చేతులు లేకున్నా కూడా ఈరోజు ఈత పోటీల్లో పాల్గొని ఛాంపియన్ గా నిలిచాడు. ఈరోజు గోల్ఫ్ ఆడగలుగుతున్నాడు, బాస్కెట్ బాల్ కరెక్ట్ గోల్లో వేయగలుగుతున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోటివేషనల్ స్పీకర్ గా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాడు. 2 కాళ్ళు 2 చేతులు లేని వ్యక్తి ప్రపంచ స్థాయిలో విజయాలు సాధిస్తే అన్ని ఉన్న మనం సాధించలేమా? ఖచ్చితంగా సాధించగలం, ఖచ్చితంగా విజయాలను సాధించగలం, ఖచ్చితంగా సంచలనాలు సృష్టించగలం, ఖచ్చితంగా చరిత్రలో మనకంటూ కొన్ని పేజీలను ఏర్పరచుకోగలం. ఇంకొక ఉదాహరణ మీకు తెలుసు, నేను మాట్లాడే ప్రతి అంశం మీకు తెలుసు, కానీ మరొక్కసారి మనం పునశ్చరణ చేసుకుంటున్నాం, మరొక్కసారి మనం మననం చేసుకోవడానికి నేను ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ధీరుభాయ్ అంబానీ 16 సంవత్సరాల వయసులో ఒక దార్శనికతతో, ఒక విజన్తో, ఒక మిషన్తో ఇండియాను వదిలిపెట్టి యెమెన్కు వెళ్ళి అక్కడ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ లో 2-3 షిఫ్ట్లు పని చేస్తూ 5-6 సంవత్సరాల్లో కొంచెం డబ్బులు కూడా పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చాడు. కేవలం 500 రూపాయలతో బొంబాయి చేరుకున్నాడు 25 సంవత్సరాల వయసులో. ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ లో పనిచేసిన అనుభవంతో ఆయిల్ వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. చిన్న ట్రేడింగ్, తర్వాత చిన్న ఫ్యాక్టరీ. తనకు ఎవరైతే ఆయిల్ సప్లయర్స్ ఉన్నారు, ఆయిల్ కొనే కస్టమర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరిలో ఒక మంచి విశ్వాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. వాళ్ళందరినీ తన ఇన్వెస్టర్స్ గా మార్చుకున్నాడు. తర్వాత రిలయన్స్ సామ్రాజ్యం స్థాపించాడు. ఆ చరిత్ర అంతా మీకు తెలుసు. 500 రూపాయలతోని ఈరోజు 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగినప్పుడు, ఈరోజు అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆర్థిక వనరులు మనకున్నప్పుడు మనం అంతకంటే పెద్ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా మనం మారలేమా? ఖచ్చితంగా మారగలం. ఆ సంకల్పం మనలో ఉండాలి, ఆ అభిరుచి మనలో ఉండాలి, ఆ తపన మనలో ఉండాలి, ఆ తృష్ణ మనలో ఉండాలి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా సాధ్యం అవుతుంది. అంతర్మథనం చేసుకోండి. మన లక్ష్యం ఏమిటి, మన గమ్యం ఏమిటి, దానిలో క్లారిటీ డెవలప్ చేసుకోండి, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి, అంతర్మథనం చేసుకోండి. మన లక్ష్యం ఏమిటో మనం గ్రహించుకున్న రోజే మన లక్ష్యం వైపు మన పయనం ప్రారంభమవుతుంది. మన లక్ష్యం ఏమిటో, మన గమ్యం ఏమిటో తెలియకుండా మనం చేసే ప్రయాణం కాదు, ఆ సమయం కాదు. కాబట్టి మీరు మీలోని అభిరుచులకు పదును పెట్టండి. మీ గమ్యం ఏమిటి, మీ లక్ష్యం ఏమిటి, ఒక ఫుల్ క్లారిటీ డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అవహేళనల నుండి, అవమానాల నుండి అవకాశాలను సృష్టించండి. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ చరిత్ర సృష్టించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో అవహేళనలకు, ఎన్నో అవమానాలకు గురి కాబడి వాటి నుంచి అవకాశాలను సృష్టించుకొని ఈరోజు ప్రపంచ చరిత్రలో నిలబడిపోయిన వ్యక్తులే వీళ్ళందరూ కూడా. ధీరుభాయ్ అంబానీ చెప్పేవాడు తన బాల్య స్నేహితులకు, నేను ఇప్పుడున్న విధంగా కార్మికునిగా ఉండిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను వేలాది మంది కార్మికులకు ఉపాధి చూపించే ఒక యజమానిగా మిగిలిపోవాలి. నేను సాధారణ ఉద్యోగిగా నేను ఎప్పటికీ మిగిలిపోను. లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాను. అతని స్నేహితులు, బంధువులు అతన్ని అవహేళన చేసేవాళ్ళు. కలలు కంటున్నావా, జోకులు చేస్తున్నావా అని అవహేళన చేసేవాళ్ళు. కానీ అది నిజమని నిరూపించిన వ్యక్తి ధీరుభాయ్ అంబానీ. అది సాధ్యమని నిరూపించిన వ్యక్తి ధీరుభాయ్ అంబానీ. మన భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకునే హక్కు మనకే ఉంది. మన భవిష్యత్తు మీద అధికారం మనకే ఉంది. కాబట్టి మన సంకల్పం మనం చరిత్రను సృష్టించే వైపే ఉండాలి, విజయాల వైపే ఉండాలి.
నిరాశ నిస్పృహలను పారద్రోలాలి, ఆశల పల్లకిలో ప్రయాణించాలి, కలలు కనాలి, నిజం చేయాలి. తమ్ముళ్ళారా, సుందర్ పిచై, సచిన్ టెండూల్కర్, మహేంద్ర సింగ్ ధోని, మిస్టర్ బీన్, ఇంగ్లాండ్ కమెడియన్ రొనాల్డో, మైకేల్ జోర్డాన్, స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్, వాల్ట్ డిస్నీ, స్టీఫెన్ హాకింగ్, థామస్ అల్వా ఎడిసన్, అబ్రహాం లింకన్, ఎంతో మంది. గతమంతా ఘనమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి మనం ఆ చరిత్ర నుంచి స్ఫూర్తిని పొందాలి. వీళ్ళందరూ కూడా మురికి వాడల్లో, ఆర్థిక సమస్యలలో తమ జీవితాలను ప్రారంభించి ప్రపంచ యవనిక మీద వెలిగిపోయినటువంటి వ్యక్తులు, ప్రపంచానికి వెలుగునందించినటువంటి వ్యక్తులు. మరి వాళ్ళందరి స్ఫూర్తితో మనము మన మేధస్సుకు పదను పట్టి జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించుకొని మన సంకల్పాన్ని ముందుకు పయనింపచేసి మనము కూడా చరిత్రను సృష్టించవచ్చు. మీరందరూ కూడా చరిత్ర సృష్టించిన వ్యక్తులుగా మిగిలిపోవాలని మీ సిల్వర్ జూబ్లీ సీనియర్స్ అందరి ఆశాభావం, వాళ్ళందరి ఆశీర్వాదం. ఇంకొక వ్యక్తి శ్రీల ప్రభుపాద, చాలా కొద్ది మందికి తెలిసి ఉండవచ్చు. తను ఇండియాలో జన్మించి బాల్యంలోని ఆధ్యాత్మిక వైపు ఆకర్షితుడైపోయి ఆధ్యాత్మిక గురువుల వద్ద చేరిపోయి జ్ఞానోదయమై తన శక్తి సామర్థ్యాల మీద, తన యుక్తి మీద ఒక పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఏర్పరచుకొని యుక్త వయస్సులోనే ఒక మర్చెంట్ నావీలో, అంటే సరుకులు రవాణా చేసే నౌకలో అమెరికాకు ప్రయాణం అయ్యాడు. అపరిచితుల గడ్డ మీద కాలు మోపాడు. 2-3 నెలలు ప్రయాణించి పడవలో 2 రోజులకు ఒకసారి తింటూ అపరిచితుల గడ్డ మీద కాలు మోపాడు. తన జ్ఞాన జ్యోతితో అక్కడ అందరినీ ఆకర్షించి వాళ్ళకు ఆధ్యాత్మిక విలువలను నేర్పి ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ఇస్కాన్ అనే ఒక సంచలన కృష్ణ సంస్థను స్థాపించి ఈరోజు 100 దేశాలకు పైగా ఇస్కాన్ సంస్థ పరిడవిల్లుతుందంటే 100 దేశాలకు పైగా దేశాలలో సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో కూడా, మన ఇండియాలో కూడా కోట్ల మందికి అన్నదానం జరుగుతుందంటే అది దాని వెనుక శ్రీల ప్రభుపాద వేసిన విత్తనం. మరి కట్టు బట్టలతో అమెరికాకు పోయి ఒక సంస్థను స్థాపించి ఈరోజు ఒక కనీసం యావరేజ్ ఒక 50 కోట్ల మందికి ప్రతిరోజు అన్నదానంను, ఆధ్యాత్మిక దానం అందిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని చూస్తే మనకేమర్థమవుతుందంటే, మన లోపల దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే, వజ్ర సంకల్పం ఉంటే, మన గమ్యం నిజంగా ఉంటే, మన లక్ష్యం నిజంగా ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు, ఎంత దూరమైనా పయనించవచ్చు. ఆకాశం మన కాళ్ళ దగ్గరికి తెచ్చుకోవచ్చు, అనంత విశ్వంలో తొచ్చుకుపోవచ్చు. ఇది సాధ్యం. మీరు ఇది సాధ్యం చేయగలరు. మీతో ఇది సుసాధ్యం అవుతుంది. మీరు విజయాలు సాధిస్తారు. నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. నిద్ర లేవండి, నిర్లక్ష్యం వదలండి, మన లక్ష్యం వైపు దూసుకుపోండి. పున్నమి చంద్రుని వంటి మానవత్వాన్ని పరిమళింపచేయండి. మండే సూర్యుడు వంటి ఫలితాలను బయటకు తీసుకురండి. అన్నలారా, తమ్ముళ్ళారా, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వందలాది మంది చరిత్రను సృష్టించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బాల్యంలో ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. వాళ్ళందరూ బాల్యంలో అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. వాళ్ళందరూ ఆత్మహత్య చేసుకునే స్థాయి నుంచి హిమాలయాల కంటే పైకి ఎదిగినారు. అందులో ఉన్న మర్మం ఏమిటి మనం గ్రహించాలి. అందులో ఉన్న విషయం ఏమిటి మనం గ్రహించాలి. మనం కూడా మన లక్ష్యం ఖచ్చితంగా చరిత్రను సృష్టించడం వరకే ఉండాలి. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనో, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనో, ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ కావాలన్నా, ఒక బ్యాంక్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా అది మన అంతిమ లక్ష్యంలో ఒక భాగం మాత్రమే కావాలి. మనం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి, ఆ తర్వాత ఇంకొక లక్ష్యం ఏర్పరచుకోవాలి. చరిత్రను సృష్టించే వరకు, చరిత్రలో నిలిచిపోయే వరకు మన లక్ష్యాన్ని మార్చుకుంటూ పైకి పయనిస్తూ ఉండాలి. రాజకీయాలు కూడా ఒక మంచి రంగం. ఈరోజు విద్యార్థులు మీరేమవుతారు అని అడిగితే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అంటారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తారు, 100 పేర్లు చెప్తారు. కానీ నేను రాజకీయ నాయకుని అవుతానని ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు. కానీ రావాలి తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెల్లారా, తప్పకుండా రావాలి. ఒక సర్పంచ్గా మీ గ్రామాన్ని
పరిపూర్ణంగా మార్చివేస్తే ప్రధానమంత్రికి రానటువంటి పేరు ఒక సర్పంచ్ కూడా రావచ్చు. 1000 మంది జీవితాలలో మీరు వెలుగులు నింపినట్లయితే కూడా మీ పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. మనం చరిత్రలో నిలిచిపోవాలంటే ప్రధానమంత్రి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక సర్పంచ్ అయినా చాలు, ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా చాలు. 1000 మంది ఎమ్మెల్యేలో మనం ఏంటో నిరూపించుకోవాలి, మన నిజాయితీ నిరూపించుకోవాలి, మన మీద విశ్వాసం పెట్టిన ఆ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి, మన మీద విశ్వాసం పెట్టుకున్నటువంటి ప్రజల యొక్క కళ్ళలో వెలుగులు నింపాలి, అభివృద్ధి పదంలో పయనింప చేయాలి. అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెల్లారా, చాలా మంది ఏమో నాకు అడుగుతారు, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమిటి అని అడుగుతారు. అత్యంత బలమైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డాలర్స్ కాదు, అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపీస్ కాదు, అత్యంత అవసరమైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పౌండ్స్ కాదు, అత్యంత ముఖ్యమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం, సమయం. మీకు 24 గంటలు ఉంది, నాకు 24 గంటలు ఉంది, థామస్ అల్వా ఎడిసన్ కు 24 గంటలే ఉంది, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి కూడా 24 గంటలే ఉంది. కానీ ఎందుకు ఈ తేడా? విజయ గాథలలో ఎందుకు తేడా? ఆ ప్రతి క్షణం నాణ్యతతో, ప్రతిరోజు క్వాలిటీ టైంను వాళ్ళు ఏర్పరచుకుంటున్నారు, ఆ సమయాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ప్రతి క్షణం కూడా ఒక నాణ్యతతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి 24 గంటలలో మనం చేయలేనటువంటి సంచలనాలు వాళ్ళు. మీ సమయం మీ కొరకు వెచ్చించుకోండి, మీ సమయం మీ ఆరోగ్యం బాగుండడానికి వెచ్చించుకోండి. మెడిటేషన్ మీద దృష్టి పెట్టండి, యోగా మీద దృష్టి పెట్టండి, వాకింగ్ మీద దృష్టి పెట్టండి, సమతుల్య ఆహారం తీసుకునే దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. మన సమయం మన కొరకే వెచ్చించండి. అది అద్భుతమైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాబట్టి దయచేసి అనవసర కార్యకలాపాలకు కాకుండా ప్రతి క్షణం మన కొరకే. స్వార్థం, ఈ విషయంలో పచ్చి స్వార్థం ఉండాలి మనకు. ఎందుకంటే తమ్ముడు, ఓ చెల్లమ్మ, నువ్వు ప్రధానమంత్రి అయితే, నువ్వు ఒక శాస్త్రవేత్తవైతే, నువ్వు ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీకి అధినేతవైతే 1 లక్షల మందికి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది, 1 లక్షల కుటుంబాలలో కళ్ళలో వెలుగులు చూడొచ్చు. కాబట్టి మీరు స్వార్థంతో మీ సమయాన్ని వెచ్చించుకున్నట్లయితే 1 కోట్ల మందికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఆ స్వార్థం మంచి స్వార్థం. సమయాన్ని నాణ్యతతో డబ్బు ముఖ్యం కాదు. ఇది ఎన్నో సార్లు మనీ, టైం ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మనీ, మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు అనే విషయం మన తరంలో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ముఖేష్ అంబానీ, అనిల్ అంబానీ ఇద్దరికి చెరి 2-3 వేల కోట్ల రూపాయలు పంచుకున్నారు. కానీ డబ్బు ప్రాధాన్యత లేదు. కాబట్టి మిగిలిన లక్షణాలకు సంకల్పం, ఆశావహ దృక్పథం, తన ఉద్యోగుల మీద విశ్వాసం, దూరదృష్టి, ఇవన్నీ కూడా ముఖేష్ అంబానీని ఈరోజు ప్రపంచంలో 100 మంది రిచెస్ట్ పర్సన్ లో ఒక పర్సన్ గా నిలబెట్టింది. అదే అనిల్ అంబానీని 3-4 వేల కోట్ల నుంచి 0 స్థాయికి తీసుకొచ్చింది. డబ్బు ఉంటేనే సక్సెస్ అనుకుంటే అనిల్ అంబానీ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కావాలి. డబ్బు మాత్రమే ముఖ్యం కాదు. కాబట్టి అనిల్ అంబానీ ఫెయిల్ అయినాడు. టైమ్ ఈజ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, టాలెంట్ ఈజ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెల్లారా, మనకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక వజ్రాయుధం టంగ్, మన నాలుకను. మాటే మంత్రం, మాటే తంత్రం. మంచి మాటతో హృదయాలను గెలవచ్చు, అదే మాటతో హృదయాలను చించేయచ్చు. మంచి మాటతో ప్రపంచంలో ఈరోజు సేవ చేయడానికి 1000 మంది నిలబడ్డారు. అన్నదం చేయడానికి ఇస్కాన్ వాళ్ళు ప్రతి ఊరిలో నిలబడ్డారు. అన్నంకు సమస్య లేదు. ఈరోజు మీకు సేవ చేయడానికి మీ సీనియర్స్ అందరూ కూడా, ఈరోజు ఒక కంపెనీకి CEO కిషోర్ అన్న ఇంత సమయం మీ కొరకు వెచ్చిస్తున్నాడు. గ్రహించండి, మీకోసం మీకు సేవ చేయడానికి లక్ష్మణ్ రావు అన్న సూపర్ IAS 30 అనే ఒక గ్రూప్ గురించి ఒక సంకల్పం తీసుకుంటున్నాడు. మహేష్, సాయి శ్రీనివాస్ శర్మ, జీవికి సత్యనారాయణ, రామ్సీ అన్న, వీళ్ళందరూ కూడా మీ కొరకు త్యాగాలు చేయడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నారు. వాటిని స్వీకరించండి. మీ అవకాశాలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఆలోచించుకోండి. వాళ్ళ సేవలను గ్రహించండి. ముందుకు పయనించండి, విజయాలు సాధించండి. మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే ఏదైనా చేస్తాం కదా. మరి నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటే నీ కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయాలి కదా. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్న రోజే నీ లక్ష్యం పట్ల నీకు ఒక గౌరవం కలుగుతుంది. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నప్పుడే నీ గమ్యం పట్ల నీకు ఒక గౌరవం ఏర్పడుతుంది.
నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నప్పుడే నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేటువంటి స్పృహ కలుగు. అందుకే మహాత్మా గాంధీ చెప్తాడు, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని. మనం ఆరోగ్యం, ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుండాలి, ఈ వర్తమానంలో ఆరోగ్యం బాగుంచుకున్నట్లయితే మనం చరిత్ర సృష్టించాలంటే ఇంకొక చిన్న అంశం టీం వర్క్. ఇప్పుడు మనం డిబేట్ కానీ డిస్కషన్స్ కానీ ఒక్క దగ్గర కూర్చోలేకపోయినా కూడా గూగుల్ మీట్, జియో మీట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను తమ్ముళ్లకు చెల్లెలకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు మీ గమ్యం ఏమిటి, మీ లక్ష్యం ఏమిటి? మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి అని ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూపుగా మారిపోయింది. ప్రతిరోజు ఒక గంట సేపు, 23 గంటలు మీ కొరకు కేటాయించండి, ఒక గంట ఆ గ్రూప్ కొరకు కేటాయించండి. ఆ గంట లోపల ఈరోజు మీరు స్పృశించినటువంటి అంశాలు ఏమిటి, మీరు చదువుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏమిటి, ఒక చర్చా కార్యక్రమం పెట్టుకోండి. 2 రకాల బెనిఫిట్స్, పునశ్చరణ జరుగుతుంది, మననం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మనం మిస్ అయితే వేరే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం కూడా నెక్స్ట్ డే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్. తర్వాత మన మధ్యలో ఒక విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. మనం ఒక్కలం కాదు, మన చుట్టూ ఎంతో మంది ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశ్వాసం దృఢంగా మారిపోతుంటుంది. సో మీరు టీం వర్క్ మీద దృష్టి పెట్టండి. మీ బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ గా మారిపోండి, ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ గా మారిపోండి. దాని మీద మాత్రమే చర్చించండి. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు, సైబీరియా నుంచి కొల్లేటి సరస్సుకు పక్షులు వస్తాయి. ఎంత టీం వర్క్ ఉంటే అది సాధ్యమవుతుంది. ఒకటే షేప్ లో అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు వి షేప్ లో వస్తుంటే అదే షేప్ లో వస్తాయి. 1 ఇంచు 1 మిల్లీమీటర్ తేడా లేకుండా రాగలుగుతున్నాయంటే దాంట్లోని టీం వర్క్ ను మనం గ్రహించాలి. ఎక్కడో న్యూజిలాండ్ నుంచి వెస్ట్ గోదావరికి పక్షులు వస్తున్నప్పుడు మన ఇండియాలోనే మనం విజయాలను సాధించలేదు. పక్షులకు మెదడు లేదు, మేధస్సు లేదు, ఏమి లేనటువంటి పక్షులే అటువంటి టీం వర్క్ ను, అటువంటి స్పిరిట్ ను, అటువంటి స్ఫూర్తిని చూపించినప్పుడు అన్ని ఉన్న మనం అటువంటి స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించలేమా? తప్పకుండా ప్రదర్శించగలం. ముందుకు మనం పయనించగలం. ఆ మార్పు మన నుంచే రావాలి. మనలోని మార్పుకు మనమే కారకులం కావాలి. చివరగా తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెళ్ళారా, చాలా మందికి మాకు కంప్యూటర్ లేదంటాము, వనరులు లేవంటాము, ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలియదు అంటాము. నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న మీకు అడుగుతాను. మీరు ఫేస్బుక్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో మీకు ఎవరైనా వాట్సాప్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో మీకు ఎవరైనా నేర్పించారా? సోషల్ మీడియా ఎవరైనా నేర్పించారా? లేదు కదా. మీరు సొంతంగా నిమిషాలలో నేర్చేసుకున్నారు కదా. మరి ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, సోషల్ మీడియా గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన మన లక్ష్యానికి అవసరం ఉన్నటువంటి అంశాలను ఎందుకు నేర్చుకోలేము? తప్పకుండా నేర్చుకోగలము. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఫేస్బుక్ మీద ఉన్న శ్రద్ధ మన లక్ష్యం మీద ఉండాలి, వాట్సాప్ మీద ఉన్న శ్రద్ధ మన గమ్యం మీద ఉండాలి. శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి చెల్లెళ్ళారా, తమ్ముళ్ళారా, అవకాశాలను అచ్చిపుచ్చుకోండి. అవమానాల నుంచి, అవహేళన నుంచి, బీదరికం నుంచి, అనారోగ్యం నుంచి ఒక వెలుగులా బయటకు రండి. ప్రచండమైన విజయాలను సాధించండి. ప్రపంచం మీ ముందు మోకరిల్లేటట్టు చేయండి. మీకు ఎటువంటి సేవ కొరకైనా, సహాయం కొరకైనా మన సిల్వర్ జూబ్లీ అన్నలు ముందున్నారు. కాబట్టి రాబోయే చరిత్రలో సిల్వర్ జూబ్లీకి కూడా ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడే పుటలను ఇప్పుడే మనం రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాము. పదండి ముందుకు, పదండి త్రోసుకు, పోదాం పోదాం పై నదీ నదాలు, ఎండలు, గుట్టలు, ఎడారులా మన కడ్డంకి, పదండి ముందుకు, పదండి త్రోసుకు. జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం శ్రీశ్రీ స్ఫూర్తిని రగిలించుకున్నాం, జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించుకున్నాం. నేను సైతపు ప్రపంచాబ్జపు తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను, నేను సైతం విశ్వ దీనకు తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను, నేను సైతం భవనపు బావుటానై పైకి లేస్తాను అని మనం స్ఫూర్తి రగిలించుకొని ఇప్పుడున్న స్థితి నుంచి రేపు ఉన్నత స్థితికి, ఎల్లుండి అత్యున్నత స్థితికి, మన జీవితంలో చరిత్ర కూడా ఊహించని స్థితికి మీరందరూ ఎదగాలని ఆశిస్తూ, అభిలషిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ, అన్నలందరికీ కృతజ్ఞత. హ్యాండ్ ఓవర్ టు కిషోర్ అన్న. Hats off to starting from Sri Sri poetry, you went about
talking about Alibaba, then Mukesh Ambani, his daddy Dhirubhai, and also the leaders like J.K. Rowling, and then Srila Prabhupada ISKCON. So many examples you have given. Very nice motivational thing to how to form small groups, and I think from here our other brothers will be and propose a vote of thanks for the speaker of the day. అన్న విద్యార్థులు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అవకాశం. Yes, one by one please speak, and then others kindly go on mute. Yeah, whoever wants to speak, unmute and speak. చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు మీరు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడవచ్చు. Good evening, Annaya. I am Rajita, Annaya. Today's class is very interesting and useful, Annaya. Thank you for conducting online classes, Annaya. Thank you, Rajita. Any other student? Good evening, Annaya. My name is Shivpriya. These classes are very useful to us. I am preparing for civils. It is the group was formed for IAS batch, and also so many books and important materials also keeping in that group. So these are very useful to us. Thanks, Annaya, for conducting these classes. Any other student? ఎవరైనా బాబు బాయ్స్ లో ఎవరైనా మాట్లాడండి. ఇంతవరకు ఎవరు మాట్లాడలేదు. హలో అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు us, and we all the students of Silver Jubilee thanking you to CSJC fraternity. That's all. విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఏ వారం సబ్జెక్టు గురించి ఏ వారం కావారం ఆ రోజు సబ్జెక్ట్ లో మనకేమైనా ఉపయోగపడే అంశాలు ఉన్నాయా, దాని గురించి మాట్లాడితే చర్చ అనేది కొంచెం జనరంజకంగా ఉంటుంది. చెప్పే వాళ్ళకు ఉపయోగం. నేను మాట్లాడతాను అన్న తప్పకుండా. అంటే పిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడదామని. కిషోర్, you see some 1 or 2 names and call them. సత్యనారాయణ గారు కరెక్ట్. మీరు బ్రదర్, నేను చూస్తాను, స్టూడెంట్స్ పేరు చెప్తాను. ఆశా పల్లవి, అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్. అనే జీవిత మాట్లాడుతుంది. జీవిత ఓకే. నందిని ముందు మాట్లాడుతుంది. చాలా ప్రభాకర్ మాట్లాడతాడు. సుప్రజ మాట్లాడుతుంది. ప్రేమ బేగం ఉంది. 1 by 1. yes. దుర్గానీల్ మాట్లాడతారు. చూడండి, దుర్గానీల్. Good evening, Aniya. Good evening, everyone. Is it audible, Aniya? Yes. Anil, carry on. Interesting way, carry on. Can you? Okay. First, Chila Rama, Aniya. Thank you very much, Aniya. First మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా, ఇది శ్రీశ్రీ పోయేట్ మహాప్రస్థానం. అది చాలా మందికి ఫేవరెట్ అని. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఆ పోయం ఎప్పుడు విన్నా సరే సంథింగ్ న్యూ, మళ్ళీ కొత్తగా విన్నట్టు ఉంటది. అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ మోటివేటింగ్. ఎందుకంటే శ్రీశ్రీ రాసిన దాంట్లో అదొక ఆనిముత్యం అని చెప్పొచ్చండి. ఒక లైన్ ఉంటుంది చూడండి, అది దారి పొడుగున గుండె నెత్తురులు తర్పణం చేస్తూ పదండి ముందుకు అని. ఈ ప్రెసెంట్ టైంలో అది చాలా యూస్ఫుల్ అవుద్ది అనుకుంటాను ఆ లైన్. ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ కోవిడ్ తో అందరూ మరణిస్తున్నారు. సో వాళ్ళ గురించి కాకుండా మనం కొత్తగా ఏదో ఒకటి ఇన్నోవేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ వ్యాక్సిన్ అనేది త్వరగా వచ్చేలా, అండ్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అది మనం పూర్తి చేసేలా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ జేకే రౌలింగ్ చెప్పారు కదా, ఆవిడ చాలా ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ జనరేషన్ లో మోస్ట్లీ మన ఇండియన్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేడీస్ కి షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మోటివేటర్ అండి. అండ్ షీఈ్ ద ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే ఆవిడ ఖాళీగా ఉండి తనకి ఏమీ తోచిన సమయంలో 7 సిరీస్ బుక్స్ రాసింది. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ బుక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అది. అండ్ మూవీస్ కూడా చేశారు అది, హ్యారీ పాటర్. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఈ సెషన్ లో కొత్తగా తెలుసుకున్నది ఇస్కాన్ టెంపుల్ గురించి అండి. ఇస్కాన్ ఫౌండర్ అండ్ అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ది రీజన్ ఫర్ ఇట్స్ ఫౌండేషన్ అని. అండ్ అవునండి, సెషన్ స్టార్టింగ్ లో మీరు ఒక సాకర్ ప్లేయర్ గురించి చెప్పారు కదా, ఒకసారి ఏమనుకోకుండా వాళ్ళ నేమ్ రిపీట్ చేస్తారా? ఐ మిస్ ప్లీజ్. డిగో మారడోనా.
డివో మారడోనా. ఇదిగో మాడిన ఫ్రమ్ అర్జెంటీనా. నేను చిన్నప్పుడు మంచి ఫుట్బాల్ మా చిన్నప్పుడు. ఓకే అర్జెంటీనా. ఎస్ అర్జెంటీనా. ఓకే డివో మార్. మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఫుట్బాల్ ఆడినప్పుడు ఆయనే తెలుసుకునేవాళ్ళం. ఎవరు బాగా ఆడితే ఆయన దిగో మాడని పిలిచేవాళ్ళం. అండ్ తర్వాత మీరు ఇచ్చిన అంబానీ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు కదండి, అనిల్ అంబానీ అండ్ ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ లైఫ్స్ ని వాళ్ళు ఎలా లీడ్ చేశారని. ఇద్దరికి పేరెంట్స్ ఏం షేర్ చేశారు అండ్ ప్లాన్. సో వీఆర్ ద క్రియేటర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ డెస్టినీ అని ఫైనల్ గా. సో మనం ఎలా రాసుకుంటే మన తలరాతని మనం అలా వెళ్తాం. సో ఈ ప్రెసెంట్ ఉన్న టైం ని అందరూ కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేస్తారు అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. శ్రీశ్రీ రియల్ లైఫ్ లో నేను చూడటం జరిగింది. మన సిల్వర్ జూబ్లీ క్యాంపస్ కి ఆల్రెడీ ఆయనకి పాపం క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు మన కాలేజ్ కి వచ్చారు. నేను అటెండ్ అయ్యాను. నాకు వస్తున్నాయి మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ దుర్గా అనిల్. మనం మనం మాట్లాడుకున్న వ్యక్తులు ముఖ్యం కాదు, కానీ వాళ్ళు వచ్చినటువంటి ఎటువంటి స్థితి నుంచి ఎటువంటి స్థితికి ఎదిగారు అనేది ఆ మార్గం మనకు ముఖ్యం. మనం కూడా ఆ మార్గం. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ. Good evening to you all, Annaya. గుడ్ ఈవినింగ్. This is Ravani, Annaya. In this session, I learnt that time is our investment, Annaya. In your class, I recall about Nick Vujicic, Annaya. He's a great person, and he doesn't have legs and hands, Annaya. Though he succeeded in his life, Annaya. I actually inspired from his life, Annaya. Thank you for connecting the sessions, Annaya. ఎస్ సిమిలర్లీ ఇంకొక వీల్ చైర్ లో ఉన్న ఆమె కూడా సేమ్ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్. ముజారీ ఫ్రమ్ పాకిస్తానీ. 2 కాళ్ళు లేకున్నా కూడా పెయింటింగ్ లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ ఎంతో మంది పాకిస్తానీ మహిళలకు, ఆఫ్ఘనిస్తానీ మహిళలకు ఒక మార్గదర్శిగా నిలబడదు. ఇప్పుడు అన్నలు చెప్పినట్లు తారా బిందు, సాయి కుమార్, శ్రావ్య, శ్రీరికి, లలిత, సరస్వతి, Chandana, Uday, Usha. I'm just reading what is there in the list of attendees. Nandini. Hello, sir. Good evening, sir. I am Akila, sir. I heard about the Nick Vujicic in 10th class, sir. I will never forget this today's class. I am very happy to listening these classes, sir. Thank you so much for conducting these classes. Today's class is all related to real life, sir. Thank you so much for conducting these classes, sir. కిషోర్, yes. తర్వాత రేపటి క్లాస్ గురించిన అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలి. చెప్పండి. మీరు ఎవరు చెప్పినా పర్వాలేదు. ఐసీనివాస్ వస్తారు కదా అన్న, మీరు అందరూ మాట్లాడితే నేను 5 minutes మాట్లాడతాను. ఎవరైనా విద్యార్థులు మాట్లాడుతున్నారా ఇప్పుడు? లేకుంటే సాయి శ్రీనివాస్ అన్నయ్య మాట్లాడతాడు. ఒక 2 minutes పడుతుంది అన్న, చిన్న పని మీద వచ్చారు. మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి, ఒక 2 minutes వస్తారు. ఓకే, ఇంకా ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్స్? కట్టుబాడి భాస్కర్ నాయుడు, కేదరి, కొసరు లక్ష్మణ్ రావు, మహేష్ రెడ్డి అని తెలుసు, జ్ఞానేశ్వర్, నందిని, సుప్రజ, సలీమా, సరస్వతి. కొసూరి లక్ష్మణ్ రావు మన బ్రదరే. అన్నయ్య చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య, మంచిగా మోటివేట్ చేశారు. నాకు నచ్చిన పాయింట్ అయితే అనిల్ అంబానీ, ముఖేష్ అంబానీ. ఒక ప్రాపర్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అనేది బాగా నచ్చింది అన్నయ్య. నీ జీవితంలో నీ లక్ష్యం ఏమిటి, నీ గమ్యం ఏమిటి, అది నీకు క్లారిటీ ఉందా? ఉందన్నయ్య. కాంపిటేటివ్ ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అన్నయ్య. ఏం కాంపిటేటివ్ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాను? అంటే నేను ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. నీకు ఇష్టం ఉన్న, నీకు అభిరుచి ఉన్న అంశం మీద ఫుల్ క్లారిటీ డెవలప్ చేయాలి. ఓకే అన్నయ్య. ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాం. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ. జ్ఞానేశ్వర్, మురళీధర్ రెడ్డి అన్మ్యూట్ చేసి. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్స్, ఐఎమ్ జ్ఞానేశ్వర్. అన్నయ్య, మీరు ఈ సెషన్ కండక్ట్ చేశారు, చాలా బాగుంది. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ కొత్త పాయింట్స్ చాలా వరకు తెలుసుకున్నాను. ఇటువంటి పాయింట్స్ తెలుసుకోవడం వల్ల చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటుంది, మరియు మాకు మేము సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ అయి ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతున్నాం అన్నయ్య. సో మీరు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఫెటర్నిటీ గా ఏర్పడి మాకు ఈ హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. ఇటువంటి సెషన్స్ ఇంకా ముందు ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటాను అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ. నీ లక్ష్యం ఏమనుకున్నావు, నీ గమ్యం ఏమిటి
Anaya, actually I want to become, my long term goal is I want to become a civil servant, IAS officer. But present my family background is not proper, so I want to adjust with any small government job. But my long term goal is a civil servant. Anaya. వెరీ గుడ్. సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డెస్టినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ జర్నీ. దట్స్ ఆల్. నీ సక్సెస్ అనే ప్రయాణం చేస్తూ ఉండు, సరిపోతుంది. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. సుప్రజ, రవి, సలీమా, సరస్వతి, నందిని, మురళీధర్ రెడ్డి, లలిత, శ్రావ్య, బిందు, చందన, ఉదయ్ కుమార్, ఉషా. తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు మాట్లాడాలి. మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో, డిబేట్స్ లో మీరు ఈ ఓపెన్ ఫోరం లో మాట్లాడితేనే మీరు ఒరిజినల్ డిబేట్స్ లో, ఒరిజినల్ సెషన్స్ లో మీరు మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేయగలరు. ఇది ఒక అవకాశంగా, ఇది ఒక సెషన్ లాగా వాడుకోవాలి మీరు. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నయ్య. గుడ్ ఈవినింగ్, మాట్లాడండి. సుప్రజ అన్నయ్య, ఈ రోజు మీరు ఆల్మోస్ట్ 15 మెంబర్స్ గురించి చెప్పారు. దాంట్లో జేకే రౌలింగ్, శ్రీ ప్రభుపాద గురించి నాకు తెలియదు అన్నయ్య. అందరి గురించి తెలుసుకున్నాను, కానీ వీళ్ళిద్దరి గురించి కొత్తగా ఈ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాను. మరి మీరు నిక్ గురించి చెప్పారు. ఆయనకి లిమ్స్ అలాగే రెండు లేకపోయినా కూడా ఆయన ఎంతో సాధించారు. ప్రపంచానికి మొత్తం తెలుసు ఆయన ఏమీ లేకపోయినా సాధించారు. మనం అన్ని కూడా సాధించలేమా అని మీరు అన్నారు. సాధిస్తామన్నయ్య, కన్ఫర్మ్ గా మేము కూడా ఏదో ఒకటి సాధిస్తాము. వెరీ గుడ్. అలాగే బిఫోర్ క్లాస్ లో సాయి అన్న చెప్పారు, ఏదైనా మాట్లాడడానికి వీళ్ళు భయపడతారు కానీ వీళ్ళు మాట్లాడగలరని. అదే అన్నయ్య, మాలో ఉన్న భయం, మేము మాట్లాడలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడినావమ్మా. అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి చిక్కించుకొని మాట్లాడండి. ఒక అంశం మీద మాట్లాడండి, మీకు అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ భయం అనేది పోతుంది. మాట్లాడండి. మీకు ఇంకా నచ్చిన అంశాలు ఏమిటి? మీ లక్ష్యం ఏమిటి? మీ గమ్యం ఏమిటి? నా లక్ష్యం వచ్చేసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అన్నయ్య. వెరీ గుడ్. కానీ మా నాన్నగారు ఐఏఎస్ ఏంటి, నువ్వు చదవలేవు, అది ఇది వద్దంటున్నారు అన్నయ్య. ఆటంకాల నుంచి, అవమానాల నుంచి అవకాశాలు వెతుక్కోవాలంటే. నాన్నని ఎంత బతిమలాడినా వద్దమ్మా, ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుందు కానీ ఐఏఎస్ అంత జాబ్ నేను చదివలేను, అంత పెద్దవి అని అంటున్నారు. మరి ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావడం లేదన్నయ్య. నువ్వు ప్రైవేట్ గా ఒకసారి సీనియర్స్ తో మాట్లాడాము. సాయి అన్నతో కానీ సత్యనారాయణ అన్నతో మాట్లాడు, నీకు మార్గం ఏదైనా చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. నెక్స్ట్ శ్రావ్య, లలిత, తార, చందన, సరస్వతి. ఓకే అన్న. నెక్స్ట్ మణి భరద్వాజ్, భవానీ. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నయ్య. మాట్లాడమ్మా. Anaya, the first video clip shown by you is about Muniba Mazari. She is the Iron Lady of Pakistan. She met with an accident during a car journey, Anaya, and lost her working function of legs. But she back up within 2 years, and she became a great painter. And she is the motivational speaker around the world, Anaya. And she is motivating all the people in Pakistan as well as in the world. And the next about Srila Prabhupada, he is the spiritual guru of the Guru, and he started ISKCON, and he did so many things by starting ISKCON. The Akshay Patra Foundation is also running by ISKCON from ISKCON only. Thank you for Anaya for the. నువ్వేం కావాలనుకుంటున్నావు? నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు? నువ్వు జేకే రౌలింగ్ లాగా కావాలనుకున్నావా? స్పిరిచువల్ గురువు కావాలనుకున్నావా? మునిబా మజరీ లాగా మోటివేషనల్ స్పీకర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. వెరీ గుడ్. ప్రాక్టీస్ చేయి. అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి మాట్లాడు. తప్పకుండా అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. ఓకే, శ్రీలేఖ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడము. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నయ్య. ఐఎమ్ శ్రీలేఖ ఫ్రమ్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అన్నయ్య. గుడ్ ఈవినింగ్. I want to become a bank manager. Very good. Today's session is very inspirational. మాట్లాడాలంటే భయం. మాట్లాడకుండా ఉంటే అలాగే ఉంటే ఆ భయం అనేది అలాగే ఉంటుంది. మేము మీకంటే చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడడం ప్రారంభించాం. మాట్లాడి ఎక్కువైపోయింది. శ్రీలేఖ మాట్లాడమ్మా. నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతున్నావా?
ఈ రోజు సెషన్ లో నీకు నచ్చిన అంశం ఏమిటి? నువ్వు ఎవరి నుంచి స్ఫూర్తి పొందావు? శ్రీ గారి పోయమ్స్ అంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అన్నయ్య. ఈ రోజు అతని గురించి చెప్పడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఓకే, ప్రతి వారం మాట్లాడుతూ ఉండమ్మా. ఓకే అన్నయ్య, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. ఓకే అన్న, నెక్స్ట్ సాయి అన్నా. ఓకే అన్న, అందరికీ నమస్కారం. రామ్సీ అన్న, కిషోర్ అన్న, రాము అన్న నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరూ, మా మిత్రులందరికీ, మహేష్ తమ్ముడికి అందరికి రిగార్డ్స్. పిల్లలందరికీ ఆశీస్సులు. నిజంగా ఈరోజు క్లాస్ చాలా బాగుందన్న. చాలా బాగా చెప్పావు. నిజంగా యూ హావ్ బిల్ట్ ద లెసన్. అంటే సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ చాలా ప్లాన్డ్ గా చెప్పావన్నా. నిజంగా వెరీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ. మా టీం తరఫున, ఈ పిల్లలందరి తరఫున నిజంగా నీకు కృతజ్ఞతలు రామన్న. అలాగే చాలా ఓపిక్ గా కిషోర్ అన్న ఇదంతా టాబ్లెట్ చేస్తారు. అన్నయ్యకి చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. కిషోర్ అన్న, రామ్సీ అన్నకి, మహేష్ కి, సత్యనారాయణకి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ నేను ఒక 2-3 పాయింట్స్ కొన్ని ఈ రోజు ఈ క్లాస్ లో నాకు ఏంటి ఎంత మంచిగా సెట్ అయిందంటే, నువ్వు ఒక పాయింట్ చెప్పు రామన్న. ఏంటంటే టైం అందరికీ సమానమే. నీకు 24 అవర్స్, నాకు 24 అవర్స్, అందరికీ 24 అవర్స్. పిల్లలు మీరు కూడా వినండి, అందరికీ 24 అవర్సే. కానీ ఒకడు ఎందుకు అలాగే ఉండిపోతున్నాడు, ఒకడు ఎందుకు కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఒకడు ఎందుకు పై స్థాయికి వెళ్తున్నాడు. ఆ అప్లికేషన్, ఆ ఉన్న టైం ని ఎవరు మంచిగా వినియోగించుకుంటారో, రైట్ డెసిషన్ అట్ రైట్ టైం, రైట్ టైం లో రైట్ వర్క్ చేయాలి, రైట్ ప్లాన్ తీసుకోవాలి, రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఎవరైతే ఆ సమయాన్ని ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ గా మంచిగా వినియోగిస్తారో వాళ్ళ లైఫ్ మంచి స్థాయిలోకి వెళ్తుంది. ఎవరైతే యావరేజ్ గా నార్మల్ గా ఉంటారో వాళ్ళు అలాగే ఫ్లాట్, ఆ ప్లాటూన్ లో ఉండిపోతారు, అలా ఫ్లాట్ గా ఉండిపోతారు. ఎవరైతే మిస్యూజ్ చేస్తారో దే విల్ గో డౌన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. మీరు ఈ క్లాస్ అంతకు బాగా అనలైజ్ చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది. అలాగే చాలా మంది సిసి గురించి చెప్పాడన్న, రౌలింగ్ గురించి, ఆ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉమెన్ గురించి చెప్పాడు. చాలా బాగా మంచి మంచి స్టోరీస్. ఇవన్నీ నిజంగా మన జీవితంలో మనం చూడాల్సిన విషయాలు. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరి చరిత్రలో కూడా ఒక మంచి పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ మంచి పాయింట్ తీసుకుని మనలో ఉన్న చెడుని ఆ మంచి పాయింట్ సహాయంతో దూరం చేసుకోవాలి. ఇది మీ అందరికి బోస్టింగ్. అయితే రామన్ ఇంకోటి చెప్పాడు ఏంటంటే, ఎవరికి వాళ్ళు గ్రూప్ అవ్వండి. ఎవరికి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐఏఎస్ వెళ్దాం అనుకుంటారు, కొందరు బ్యాంక్ వెళ్దాం ఉన్నారు, కొందరు పోలీస్, కొందరు డిఫెన్స్, కొందరు సిఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, కొందరు గ్రూప్స్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇలాగా ఇప్పుడు మా దగ్గర సుమారు 5 గ్రూపుల్లో సుమారు 300 మంది పైన పిల్లలు ఉన్నారు. 300 మంది. ఈ 300 మందిలో డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉన్న, డిఫరెంట్ ప్లానింగ్స్ ఉన్న పిల్లలందరూ ఉన్నారు. మీరందరూ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అవ్వండి. బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫెదర్స్ ఫ్లక్ టుగెదర్ అన్నట్టుగా ఒకే థాట్ ఉన్న, ఒకే ఐడియా ఉన్న పిల్లలందరూ ఒక దగ్గర చేరితే మిమ్మల్ని అందరినీ ట్రైన్ చేయడం మాకు ఈజీ అవుతుంది. ఇవి ఎలాగో ఉండేవాడి, ఈ గ్రూప్ కామన్ గా ఉంటాయి. ఇలా కాకుండా ఇవాళ మేము సివిల్స్ అందరికీ ఒక గ్రూప్ చేసాం. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ అంతా స్టార్ట్ చేశాం. ఒక మంచి ప్లానింగ్ నేను అవన్నీ చేస్తున్నాం. అలాగే బ్యాంక్స్ కి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు, డిఫెన్స్ వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు, సిఏకి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రైట్ థాట్స్, ఒకే రకమైన థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చినట్లయితే we will try our best to make you a group and we will definitely guide you properly. ఒక ప్లాన్ గా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది సీనియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. లక్ష్మణ్ వాళ్ళు, రేపు సాయి శ్రీనివాస్ వాళ్ళు, చాలా మంది, సో మెనీ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అవర్ జూబ్లియన్ ఫ్రెటర్నిటీ. వాళ్ళందరూ సహాయం తీసుకుని మీకు అందరికీ మేము హెల్ప్ చేస్తాం. మా గొప్పతనం ఏం లేదు, మేము కేవలం బ్రిడ్జ్ మాట. మీకు ఆ మంచి చేసే మంచి వాళ్ళకి మధ్య బ్రిడ్జ్ పనిచేస్తాం. ఆ బ్రిడ్జ్ మేము బ్రిడ్జ్ లో ఉపయోగపడి మీకు చేరవేస్తాము, ఉపయోగించుకోండి. ఇంకొక చిన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తాను. రామన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చూస్తే నాకు ఇవాళ జూలై 4 ఈ డేట్ ని గుర్తు రాగానే నాకు ఒకసారి బాధ. ఎందుకంటే జూలై 4 ఇవాళ ఇదే రోజున 15 years బ్యాక్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది. 2005 జూలై 4. I was almost dead. I was on ventilator for 18 days. I was almost dead. ఆ తర్వాత నాకు మాట రాదని, నాకు మెమరీ రాదని, నడవలేనని ఎంతో మంది ఇంకా చెప్పారన్నమాట. నాకు అర్థం కావడానికి 6 months. అప్పుడు నేను
I tried to talk myself. I tried to walk. I tried to drive. Everything I tried. Again, I started second journey, second life అన్నమాట. అంచేత నేను ఓడిపోదలుచుకో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిఫీట్ ఇన్ ద లైఫ్. అందుకే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను జర్నీ. నేర్చుకోవడానికి కష్టపడాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఐ గాట్ బ్యాక్ ఎక్సెప్ట్ కొంచెం కొన్ని ఫిజికల్ కానీ మాట మెమరీ చిన్న ఉండిపోయి కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ గాట్ బ్యాక్. అంచేత మనం కోల్పోతున్నాం, పోగొట్టుకుంటున్నాం అనే బాధ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని తిరిగి సాధించుకోవాలన్న పట్టుదల ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ దమ్ బ్యాక్. అంచేత జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఏం కోల్పోయా పర్లేదు కానీ ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు, ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. దానికోసం కష్టపడాలి. అది తెలుసుకోండి. అంచేత మీరందరూ గ్రూప్ ఆత్మనిర్భరత. మీకు అడ్డి కనిపిస్తుంది, ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ నేను. అంచేత జీవితంలో ఎప్పుడు ఓడిపోకూడదు, ఎప్పుడు కూడా వెనకడు వేయకూడదు, ఎప్పుడు భయపడకూడదు, ఎప్పుడు కూడా ధైర్యంగానే ఉండాలి, సాధిస్తామని నమ్మకంతో ఉండాలి. అన్లెస్ వీ కమిట్ ఏ మిస్టేక్ నెవర్ గో బ్యాక్. ముందుకు వెళ్ళండి, కష్టపడండి. లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా అంత బాగుంటుంది. మీ వెనక అందరూ ఉన్నాము. ఎంతో మంది అన్నయ్యలు ఉన్నారు, చాలా మంది మీకు సాయం చేయడానికి, మీకు హెల్ప్ చేయడానికి, మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఎంతో మంది అన్నయ్యలు ఉన్నారు. అవన్నీ మేము చూస్తాం. కానీ సిన్సియర్ గా మీరు కష్టపడే బాధ్యత మీకుంది. అది చేయండి. ఎందుకంటే 300 మంది ఉన్న పిల్లలకి మేము మెసేజ్ ఇస్తే 30 మంది పిల్లలు కూడా మీటింగ్ కి రాలేదు. దిస్ షోస్ యువర్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్. దిస్ షోస్ యువర్ నెగ్లిజెన్స్. ఎంతో నేను చాలా ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతున్నాను. 27 మంది ఈ రోజు ఈ టైంలో మీటింగ్ లో ఉన్నారు. ఆ మాక్సిమం నెంబర్ వాస్ 46. టుడేస్ మాక్సిమం నెంబర్ వాస్ 46. ఎలా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది? నేనేం ప్లాన్ చేశానంటే రేపు ఐసీయూనివర్స్ క్లాస్ అన్ని క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కిషోర్ చాలా మంచి సెషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. మొత్తం ఈ సివిల్స్ వాళ్ళకి, బ్యాంక్ వాళ్ళకి, ఆ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి అందరికీ పనికొచ్చే ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ని 2 hours ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. విత్ వీడియోస్, విత్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి వీలయ్యే ముఖ్యమైన పాయింట్స్ తో మీకు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి పనికొచ్చే ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రాజెక్ట్ ని ప్లాన్ చేస్తున్నాను. నేను దాని ఫ్లో చార్ట్ చేసుకున్నాను. ఫ్లో చార్ట్ చేసుకుని ఎలాగ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి చెప్పాలి, ఆ డేటా అంతా సేకరిస్తున్నాను. బై నెక్స్ట్ వీక్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ సెషన్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మా పెద్ద ఆన్లైన్ పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు ఉపయోగించుకోండి. శ్రీనివాస్ లాంటి ఆన్లైన్ వాడు చాలా మంది ఎక్సలెంట్ స్పీకర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది ట్రైనర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ మాత్రం మీరు ఉపయోగించుకోండి తప్ప ఇలా మీరు ఇగ్నరెంట్ గా ఇలాగ కేర్లెస్ గా ఉంటే మా అందరి యొక్క కష్టం, మా అందరి టైము వృధా అవుతున్నట్లు లెక్క. ఇది నా మెసేజ్ గా మీ గ్రూప్ లో చెప్పండి. ఇది మాత్రం నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇలా మీరు తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తే మా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. దిస్ ఈస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. సత్యనారాయణ నిజంగా చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు దీనికోసం. చాలా మంది మంచి మంచి పిల్లలకి ట్రైన్ చేస్తున్నాడు. నాకు ఎప్పటికప్పుడు నాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ నన్ను కూడా యాక్టివేట్ చేస్తున్నాడు. రామ్సీ అన్న, కిషోర్ అన్న, వన్స్ అగైన్ మీ ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు. పర్సనలిటీతో మాకు లింక్ చేసి ఈ మంచి పనుల్లో మాకు భాగస్వామి ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. రాము అన్న, వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వండర్ఫుల్ లెసన్ బై యూ టుడే. Most motivating topic you have given. Thank you very much. Thank you, Mahesh. Wonderful coordination. Sai, it is 4th July is America's Independence Day. Yeah. I know. I know. Big celebrations. Yeah. I think Bhavani wants to speak. Unmute and speak, Bhavani. Okay. Anyone else wants to speak? Brothers, good evening, all of you. రామన్న, థ్యాంక్ యూ. సెషన్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా జరిగింది. మోటివేషన్ చాలా వివరంగా ఇచ్చావు. చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు స్టూడెంట్స్ అంతా. చాలా బాగుంది. సో బ్రదర్స్, మరి రేపు జరగబోయే కార్యక్రమం గురించి కూడా కొంచెం చెప్పి, మరి ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ మాట్లాడలేకపోతే కనుక రేపటి ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పుకుంటే బాగుంటుందేమో చూడండి. థ్యాంక్ యూ అన్నాను. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నయ్య. ఓకే. హలో. Good evening, Salima. Hello. Salima, you can speak. ఓకే సార్, ఈ రోజు క్లాస్ నుంచి నాకు ఏమర్థమైందంటే, ఫస్ట్ గోల్ మీద క్లారిటీ ఉండాలి, ఫస్ట్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత సార్ అనిల్ అంబానీ
దాని గురించి చెప్పారు. టాలెంట్ ఈజ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పారు. మనం టాలెంట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ డబ్బుల మీద ఆధారపడకూడదు. మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకోకూడదు ఎప్పుడు. ఇంకా తర్వాత లిక్విడిటీ గురించి చెప్పారు. దాని నుంచి ఏమంటే హార్డ్ వర్క్ ఎంత డిఫికల్టీ, మనకి ఏమున్నా లేకపోయినా వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ ఎంత చేసి ఎంత సాధిస్తామో మనీ ఏం ముఖ్యం కాదు, మనకి ఎంత అవైలబిలిటీ ఉంది మన లైఫ్ లో అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మళ్ళీ టైం ఈజ్ వాల్యుబుల్ దాన్ మనీ అని చెప్పారు అన్నయ్య. మనం టైం ని బాగా యూజ్ చేసుకొని బాగా మన గోల్ ని ఏదైతే మనం సెట్ చేసుకున్నామో దాని ద్వారా మనం గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలని అర్థమైంది అన్నయ్య. మళ్ళీ సెల్ఫ్ కాకుండా గ్రూప్ టీమ్ వర్క్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, ఇంకా మనం కొత్తగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కరు చేస్తే అంతగా ఉండదు కానీ ఇంకా టీం వర్క్ చేస్తే వేరే వాళ్ళ టాలెంట్స్ వాళ్ళ డిస్కషన్స్ అన్ని మనం విని బాగా ఇంకా ప్రిపేర్ కావచ్చు అని అర్థమైంది. ఇంకా సెల్ఫ్ మోటివేట్ బాగా చేయాలి అని అర్థమైంది అన్నయ్య. ఇంకా ఈరోజు బాగా చెప్పారు, సెషన్ బాగా మోటివేట్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ సెషన్ అది. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య ఫర్ ఆల్ ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ లైక్ ప్రోగ్రామ్స్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్న క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడనా? ఎస్ ఎస్, ఈవెన్ ఐలా శ్రీనివాస్ గురించి ఎవరో చెప్తారని అన్న చెప్పారు. అన్న, యాంత్రికంగా సాగుతున్నటువంటి మా జీవితంలో అసలు అది ప్రతిరోజు ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు, ఏం జరుగుతుందో లేదు, అట్లా జరిగిపోతుంది. ఎడారిలో వయాసిస్ లాగా మీరు ఫ్రెటర్నిటీ తరపున ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ సెషన్ చేయడం వల్ల నేనే ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను. కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి అంశం మీద, ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉంది, నెక్స్ట్ అంశం మీద నాకు యానిమేషన్ గా మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు, ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ వీడియోతో నేను నెక్స్ట్ సెషన్ ముందుకు వస్తాను. నేను చాలా విషయాలు ఈరోజు నేర్చుకున్నాను. కృతజ్ఞతలు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్స్.